کافه روشنگران، پاتوقی برای اهل اندیشه، جایگاهی برای گفتن نظرات ممنوع، با حضور نویسندگان، پژوهشگران و اهل نظر. هر هفته در رادیو تلویزیون مانی. شما هم در کافه روشنگران میهمان و همراه رادیو مانی باشید. با درود به شما بینندگان و شنوندگان کافه روشنگران، بخش دوم از 4 بخش برنامه از وزارت دکتر محمد مصدق تا 25 خرداد 60 رو خدمتتون تقدیم می‌کنم. این برنامه در خصوص کودتای 28 مرداد، عوامل و عناصر شرکت کننده در این کودتا بوده که برای این متمرکز است. مهمانان امروز این برنامه جناب مهندس هوشنگ کردستانی، جناب دکتر حمید اکبری هستند که این عزیزان معرف حضورتون هستند به خوبی. اجازه بفرمایید که نام دیدید یا نه، من براتون توضیح بدم، بعد فیلمو تو اینجا میذارم. این فیلمو که هست، فیلمو من الان شما ببینید. Let's look at some of the Eisenhower decisions that were made. They were all controversial. The first one is the decision that he made in 1953 with regard to Iran. The United States, together with Britain, participated in supporting a coup in Iran that got rid of Mossadegh, who was a left-leaning Soviet, frankly, controlled leader of Iran, and restored the Shah to the power in Iran. Now, he is criticized for that, for the CIA's role in it. But let's see what it meant. Iran was the most important country in the area. It had the most people. It had oil at that time, not as much as some others, but plenty, and therefore was a great force. By restoring the Shah to power, it meant that the United States had a friend in Iran, a very strong friend. And for 25 years, Iran played a role as a peacekeeper in the Persian Gulf area. One striking example, in 1973, when I was president, you'll remember the Yom Kippur War. And at that time, all of the producers of oil in the Persian Gulf cut off the sale of oil to Israel, except Iran. That would not have happened if Mossadegh, the one that the CIA got thrown out, had been in power. It happened because Eisenhower, in his wisdom, did support those forces that restored the Shah, and we had the Shah in power at that time. And now that the Shah has left, as he did in the Carter administration when he's replaced by Khomeini, Iran has become a wild card, a little weakened at the present time, but still very important. In 1953, the United States played a significant role in orchestrating the overthrow of Iran's popular Prime Minister Mohammad Mossadegh. The Eisenhower administration believed its actions were justified for strategic reasons, but the coup was clearly a setback for Iran's political development, and it is easy to see now why many Iranians continue to resent this intervention by America in their internal affairs. Moreover, during the next quarter century, the United States and the West gave sustained backing to the Shah's regime. Although it did much to develop the country economically, the Shah's government also brutally repressed political dissent. As President Clinton has said, the United States must bear its fair share of responsibility for the problems that have arisen in U.S.-Iranian relations. خب جناب دکتر اکبری عزیز، میبینید که خب همینجور که الان این کلیپو که مشاهده کردید، نیکسون که در زمان آیزنهاور معاونشان بود و بعدم تایید میکنه که این کودتا رخ داده، و همینجور وزیر امور خارجه کلینتون، همینجور که در فیلم دیدید، این خانم محترم هم تایید میکنه، عذرخواهی میکنه در رابطه با این کودتا. و از اون مهمتر، همینجور که بینندگان و شنوندگان عزیز هم مطلع هستن، اداره CIA اون هم 1000 صفحه از اسناد کودتا رو پخش میکنه و آزاد میکنه برای عموم که ببینن. و اتفاقا در اونجا هستش که این
پرمیت روزولت مأمور میشه طرف CIA که بیاد این برنامه کودتا رو بریزه. حتی این مخالف و موافقایی رو درست میکنه، پول میده و حتی تو اسناد هم هست که کسانی که زنده باد شاه میگفتند و مرده باد مصدق و از اینجور صحبت ها میکردن، اینها رو به صورت دو گروه به جون همدیگه بندازن، در حالی که اینها رو CIA پولشون رو داده بوده و اینتلیجنس سرویس انگلستان که درگیر کرده بود. حتی همونجور که الان ملاحظه میکنید دو تا از عکس‌ها هست که این دو تا نقشه مسیرهای مختلف هست که این اراذل و اوباش چماقدار بریزن تو خیابون مردم رو بزنن، و یک نقشه هم هست که الان دارن دوستان و بینندگان همونجور که دارید رو صفحه میبینید که تانک‌های ارتش از کجا وارد بشن. یعنی در مجموع کاملا مشخص شده با اسناد 1000 صفحه اسناد CIA و صحبت ها و عرض کنم خدمت شما مصاحبه هایی که انجام شده، دیگه شکی نیست. و همونجور هم که شما مطلع هستید، اگر کسی دانش کافی داشته باشه رو صفحه جستجوگر کامپیوترش بنویسه کودتای 28 مرداد به انگلیسی 1953، اصلا تمام مقالات، تمام فیلم هایی که میاد همین صحبت از کودتا میکنه. خب سوالی که بر من پیش میاد این هستش که جناب دکتر، چه چیزی هست که، یعنی چطور ممکنه یه عده الان بیان صحبت بکنن از این که این کودتا نیست؟ البته اگر مایل هستید نکاتی رو دارید در رابطه با قسمت اول سوال که در رابطه با کودتا 28 مرداد هم هست، خواهش میکنم که اگر توضیحی هم هست بفرمایید جناب دکتر اکبری. خیلی مختصرا، شما چون منابع مختلف رو عنوان کردید، من هم بنابر شواهد تاریخی به قول معروف که زمانه را سند و دفتری و دیوانی است، بنابر اون سند و دفتر و دیوان عرض میکنم که برداشت من این است که مطلقاً کودتا در ایران اتفاق افتاد. یعنی یک جابجایی قدرت و واژگونی نظم قانونی دولت دموکراتیک مصدق با به قدرت رسیدن محمد رضا شاه به عنوان یک شاه مطلقه. در دوران نخست وزیری دکتر مصدق، شاه نمیتوانم بگم مطلقاً یک شاه مشروطه بود، ولی عملاً مصدق معتقد بود که شاه کاملا میبایستی سلطنت کنه و نه حکومت، و قادر شد تقریبا مصدق در عرض اون 28 ماه شاه رو متقاعد بکنه یا مجبور بکنه که قواعد جدید حکومت، یعنی قواعد واقعی حکومت مشروطه و میشود گفت قوانین جدید تحت نخست وزیری مصدق رو بپذیره که میبایستی شاه مشروطه باشه، یا مجبور شد که بپذیره یا بخشن حداقل در بعضی شاه معذرت میخوام مصدق بسیار نسبت به شاه ملاحظه داشت. اولا مصدق آدم اخلاقی بود، به خاطر اینکه یکی از دوستان نزدیک شاه که یک سوئیسی بود به اصطلاح یک نوع وساطتی کرده بود از طریق پسر دکتر مصدق، و زمانی که مصدق در زندان بیرجند بود در اواخر سلطنت رضا شاه و وساطت مصدق رو کرده بود و مصدق به اصطلاح آزاد شد در اون اواخر، مصدق همواره آدم قدرشناس و حقشناسی بود و نسبت به شاه، و شاه جوان هم البته بایستی گفتش که دموکرات بود. حتی وقتی فروغی به اصطلاح ایشون رو جانشین پدرش کرد با یک نوع مهارت سیاسی و برای دومین بار در واقع کمک کرد به خاندان پهلوی، چون اولین بار همون در دوره‌ای بود که برمیگشت به 1304 و تغییر پادشاهی از قاجاریه به پهلوی. این دومین بار بود که فروغی این کارو کرد. تذکرات زیادی به محمد رضا شاه داد که میبایستی آدم دموکرات باشه، میبایستی مشروطه باشه، و شاه هم در اوایل یک شاه مشروطه بود، هم جوان بود، بی تجربه، ولی رفته رفته شاید به خاطر اشکالاتی که در قانون اساسی ایران بود، از نظر من که اینجا وقتش نیست بهش بپردازیم، یک نوع احساس کرد که خب خلاف این نهاد مطلقه پادشاهی که همیشه وجود داشته کاری نداره، یعنی متوجه جنبه‌های تشریفاتی مقامش نبود. خب در نخست وزیری‌های قبلی اولا که همیشه به اصطلاح به عنوان مسئول فرمانده قوای انتظامی ایران بود، تمام نیروهای نظامی و انتظامی. خب این مصدق کاملا از هر نقطه نظر متوجه بود که شاه دارای این نقطه نظرات هست و خیلی احترام سعی کرد بکنه، و حتی در دور اول نخست وزیریش اصراری بر این نورزید که بشه فرمانده کل قوا، یعنی به اصطلاح مسئول نیروهای انتظامی ایران بشه.
عملا گذاشت که شاه این کارو بکنه. ولی در دور دومش که پس از 30 تیر 1331 شد، اصولا اختلافی که با شاه پیدا کرد سر همین موضوع بود، بخاطر که مصدق متوجه شد نداشتن نداشتن به اصطلاح فرماندهی نیروهای انتظامی عملا از او سلب قدرت میکنه و اون نمیتواند اون خواستهایی که برای ملت ایران داشت به وسیله دولتش رو انجام بده. خب این شاه در این وضعیت بود با نخست وزیری مصدق و سعی میکرد که با این مجبور بود که بسازه. خب بر اثر 30 تیر هم این اتفاق افتاد. حالا ما برمیگردیم به این موضوع که آیا اصولا خواستم این رو عرض بکنم که اینجا بود که این نوع برخورد بین این دو به وجود آمد. یعنی آیا میبایستی یک پادشاهی مطلقه باشه یا یک پادشاهی مشروطه باشه؟ مشروطه هم بخش پادشاهیش اهمیت کمتری داشت تا بخش این که قوای مملکت ناشی از ملت ایران و مصدق هم نخست وزیر ملت ایران. به هر صورت این وضعیت بود که شاه در واقع، چون این موضوع پیش میاد که چه کسی کودتا کرد و اصولا شاه در نهایت علیرغم اینکه در ابتدا بیمناک بود از اینکه با این کودتا همکاری کنه، باید اینو ولی در نظر گرفت که شاه مرتب در جریان امر این کودتا پس از اینکه این طرح ریخته شد به وسیله آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها و در قبرس و نیکوزیا چندین ماه قبل این تنظیم شد و این در جزوه بسیار رسمی دونالد ویلبر هست که به فارسی هم ترجمه شده، به اصطلاح سرنگونی دکتر محمد مصدق. اینها به این نتیجه رسیدن که خب میبایستی قطعا مصدق رو از طریق نظامی کنار بگذارن و بعد تماس‌ها با شاه، چه از طریق خواهرش، چه از طریق افسران ارتش و غیره، و چه از طریق کرمیت روزولت که نوه به اصطلاح اون روزولت اول بود، پرزیدنت اول آمریکا قبل از FDR به اصطلاح فرانکلین دلانو روزولت بود. این با شاه یک نوع ارتباطاتی مرتب در کاخ به صورت مخفی برگزار کرد و اینا تا بالاخره توانستن شاه رو قانع کنن. من منظورم از همه این حرفا این بود که داستان این بود که در نهایت بله کودتا با همکاری شاه و همراهی شاه علیه نخست وزیر قانونی صورت گرفت و از طریق کارهای غیر قانونی، یعنی نه از طریق یک مجرای قانونی که میتوانیم اون رو بعداً بهش بپردازیم. حالا چرا این مورد انکاره که اساس حرف شما بود؟ برای اینکه کسانی که امروز صحبت از پادشاهی میکنن، کسانی که امروز صحبت از این میکنن که دوباره ایران یک پادشاه داشته باشه، گفتگو از این نمیکنن که این پادشاه بنابر به اصطلاح ما از طریق فردوسیش عرض میکنم یک فر ایزدی چیزی برخواسته باشه. یعنی یک شخصی رو پیدا بکنن که مثل داستانهایی که در خود شاهنامه اتفاق میفته، که 2 مرتبه این اتفاق میفته که یک شخص جدیدی رو با فر ایزدی انتخاب میکنن، بنابراین خاندان قبلی دیگر وجود نداشته، باید یک خاندان جدیدی خلق بکنن. کسانی که امروز به اصطلاح پادشاه خواهند در واقع پهلوی خواه هستن، نه پادشاه خواه. چون باید پرسید اگر رضا پهلوی، آقای رضا پهلوی یا شاهزاده پهلوی نباشه، چه کسی دیگری از چه خاندان دیگری و از چه سیستم پادشاهی دیگری که در ایران سابقه دارد میتواند پادشاه بشه؟ پس میبایستی عنوان بشه که این پادشاهی مطلقه که اینا به دنبالش هستن، یا به اصطلاح امروز میگن پادشاهی مشروطه، بایستی برگرده به این مسئله جابجایی قدرت در 28 مرداد که آیا مصدق کودتا کرد یا مثلا مصدق برکنار شد به صورت قانونی یا یک کودتا بود. بنابراین انکار این باعث می شود که یک نوع مشروعیت برای نه نظام پادشاهی در ایران بلکه برای خاندان پهلوی به وجود بیاد. چون به نظر من دو تفاوت 2500 سال فقط خاندان پهلوی رو در بر نمیگیره، خاندان‌های بسیار زیادی رو در طول تاریخ. بنابراین یک نهاده. پس کوشش اینا برای به قدرت رسیدن یک نهاد نیست، ولو اینکه این شاهزاده رضا پهلوی باشه یا کسی دیگری. کوشش اینا برای به قدرت رسیدن دوباره نظام پهلوی است و برای اینکه این نظام پهلوی نمودار یک مشروطه نبوده، پادشاهی مطلقه بوده، چه در زمان رضا شاه چه پس از 28 مرداد 1330. ببخشید. پس به نوعی در واقع فرمایش شما این هستش که ما در دوران رضا شاه، سلطنت رضا شاه و دوران سلطنت محمد رضا شاه در واقع ما حکومتی به نام حکومت مشروطه نداشتیم، در واقع همون حکومت سلطنت بوده، سلطنت اقتداری یک فرد بوده
و در واقع از روی این صحبت‌های نشست قبلی و این صحبت‌هایی که الان شما کردید اینجور به دست میاد که در واقع زمینه‌های این کودتا برای این اساس بوده که دکتر محمد مصدق در تلاش حاکم به حاکمیت رسوندن مردم بوده و برقراری دموکراسی واقعی، مردم سالاری واقعی بوده و این تضادها این مسئله را کشون به کودتای 28 مرداد. چرا که چون انگلیسی‌ها دولت مصدق رو بردن دادگاه، نتونستن حلش کنن در دادگاه الهه، خطر نظامی، حمله نظامی و بلاکیج به درست کردن، نتونستن فشار بیارن نظرش رو عوض کنه. سازمان ملل رفتن نتونستن عوض کنه، سراغ رئیس جمهور سابق آمریکا رفتن قبل از روزولت، اونجا هم نتونست حرفشون رو پیش ببرن. در واقع بهشون گفتن که همینی که هست بپذیرید. بعد به این نتیجه رسیدن که این کودتا رو درست کنن. حالا در رابطه با این کودتا آیا شما صحبت خاصی دارید در اون قسمت؟ میدونید بحث نظامی کودتا یک بحث مهمی هستش که آمریکایی‌ها برنامه ریزی کردن. بحث این که این رو دارن به یه نوعی تبدیلش میکنن به یک فرمول حقوقی و عرض کنم خدمت شما اجتماعی. به یک طرفی میگن که در دوران فطرت شاه میتونست نخست وزیر رو عوض بکنه. چه کودتای آقا، یک قیام ملی بوده، اومدن مردم این کارو کردن. خب این قسمت قیام ملی که دارن صحبت میکنن، اون عناصری که در خیابان اومدن، شما میتونید یه خود بیشتر باز بکنید که معلوم بشه که اینها کیا بودن. یک بخش لومپن‌های اجتماع بودن، یه سری جریانات مختلف بوده، چه چیزی بود؟ اینو میتونید باز کنید که از این نگاه، از این زاویه ما ببینیم این بخش از کودتا رو. ببینید کودتا به طور کلی، حداقل از نظر اون طرح نهایی کودتا که در 25 مرداد به اصطلاح آغاز شد، یا در واقع در نزدیک ساعت 11 یا نزدیک نیمه شب 24 مرداد که منجر شد به سحرگاه یا صبحگاه 25 مرداد، در اصل این طرح با فرستادن سرشکر، با فرستادن سرهنگ نصیری و دیگران و باتمانگلیچ که به جای دیگری رفت و عده گردانهای دیگری رفتن به سراغ چند تا از وزرای دولت مصدق، این طرح در واقع از چندین ماه قبل در آخر بهار سال 1331 تنظیم شد. واقعیت این است که چارچوب این کتاب‌های خیلی زیادی وجود داره در این زمینه و خیلی کارهای مختلف ایرانی و غیر ایرانی نوشته شده. من میخوام بیشتر به بخش غیر ایرانیش بپردازم چون یه کودتای به اصطلاح آمریکایی بوده. اینا به این اول این کودتا نظامی بود، از اول تا به آخرش نظامی بود. در واقع اون رجاله هایی که آمدن به خیابان در روز 28 مرداد و به نوعی نیروهای ملی غافلگیر شدند و میشود خود مصدق هم غافلگیر شد و بخشن به نظر میرسه یک تئوری قوی با برخی از شواهد حاکی از اینه که به نوعی مصدق خیابان‌های ایران رو اصلاح کرد ناخواسته و این بر اثر این بود که دو دلیل داشت. یکی اینکه خب یک نوع سردرگمی عظیمی بر اثر فرار شاه به وجود آمده بود و مصدق عملاً به شاه سوگند خورده بود و حتی یکی از وزراش وقتی صحبت از اعدام برخی از این شورشی‌ها میکنه که در روز 25 مرداد به منزل مصدق رفته بودن و وزرای ملی رو دستگیر کرده بودن و قرار بود که حتی برخی از اینا رو در سحرگاه اعدام بکنن و مصدق معذالک مخالفت میکنه. مصدق دنبال کسب تکلیف کماکان از اعلیحضرت بوده که بعد از اینکه کودتا شکست میخوره فرار میکنه و حتی خود شاه در مصاحبهش با روزنامه المصور مصری عنوان میکنه که این فرار من، البته ایشون شاه جور دیگری فرارش رو جلوه میده، میگه بخشی از طرح ما بود که مصدق تصور کنه که یک کتازه و بعد ما بتوانیم عناصر دیگر رو به صحنه بیاریم. در تمام اون روزها این پیش بینی شده بود که ممکن هست که طرح در روز 24 مرداد یا هر زمانی که قرار بود شروع بشه در اواخر مرداد شکست بخوره. طرح کاملا بر اساس عناصر نظامی بود. نخست وزیری که تعیین شده بود زاهدی بود. زاهدی یک نظامی بود، ببینید یک غیر نظامی نبود از نقطه نظر سابقش. دیگر این که اینها تماما مثلا خود زاهدی در منزل‌های مخفی بود که آمریکایی‌ها در تهران درست کرده بودن. این فرمان‌هایی که صادر شد چه برای زاهدی چه برای به اصطلاح خلع مصدق، اینا در بیرون از ایران نوشته شده بود، در بیرون از ایران نوشته شده بود و چاپ شده بود و اینها تماما کسانی رو که اینا تعلیم دادن اینا متوجه شدن که از نقطه نظر نظامی
آدم‌های درست ندارند که بتوانند این طرح رو اجرا کنند. یکی از کسانی که در این کودتا بوده که هنوز نامش فاش نشده، جزء مخفی است، این شخص رو آوردن به مقر CIA در واشنگتن دی سی و تعلیمش دادن برای انجام این کودتا و فرستادنش، دوباره برش گردوندن به تهران و در تهران اینها در اختیار همین توطئه‌گرانی بود که در اون چند روز بعد از شکست اولیه‌ای که خوردن، منتها میگن چرا شد که به اصطلاح خیابان‌های تهران پاکسازی شد. دو دلایل مختلف داره، ولی یکی از چیزهایی رو که عنوان میکنن این هستش که آقای لوی هندرسون، سفیر آمریکا در ایران، ایشون برای تحریم مصدق و برای اینکه بی‌اعتنایی بکنه به مصدق، برای اینکه تمام اینا جزء طرح بود که آمریکا میباید به هر نحوی که شده در همکاری مطلق با انگلستان به مصدق بی‌اعتنایی بکنه. هندرسون بیرون از ایران بود، چندین ماه بود و حتی وقتی که وزیر امور خارجه آمریکا دالاس آمد و از چندین کشور در خاورمیانه دیدار کرد، هندرسون در ایران نبود ولی رفت به کراچی و وزیر رو دید، به خاطر اینکه وزیر نمیخواست بیاد به تهران که بگن هیچ گونه رابطه‌ای با ایران نمیخوان داشته باشن تا مصدق سر کار هستش. و بعد اتفاقی که افتاد، هندرسون بلافاصله بعد از شکست کودتا که خودش درگیر این کودتا بود، یعنی در یکی از طراحان و مجریان بود، روز 27 مرداد به تهران برگشت، بلافاصله با مصدق دیدار کرد. مصدق هم کاملا با کروات و تمام اینا مثل همیشه که با وزرا ملاقات میکرد به همون صورت با سفرا با ایشون ملاقات کرد. در اونجا هندرسون دست به اصطلاح به یک نوع حیله زد و بعد عنوان دروغین کرد که خب ما تظاهرات البته ضد آمریکایی بود، ولی گفتش که به آمریکایی‌ها حمله شده در خیابان‌های تهران و در خیابان‌های، و یک جوری به مصدق گفتش که میبایستی تو جلوی این کارو بگیری و الا ما تمام آمریکایی‌ها رو از ایران خارج میکنیم یا نیروهای انتظامی آمریکا میباید از اینا حفاظت بکنن. مصدق از قرار جلوی هندرسون گوشی رو برمی‌داره و باز دستور خلوت کردن خیابان‌ها رو میده. این حادثه که روز بعد توأم با عملیات نظامی بود که تانک‌ها رو آوردن بیرون، از جمله کسانی که به مصدق خیانت کردن آقای متین دفتری که جزو قوم و خویشاش بود که این کارو کرد، اینو وقتی که روز 28 آوردن بیرون، در اصل طرفداران مصدق هم بر اثر این 3 روز دچار سردرگمی بودن، کما اینکه خود مصدق دچار سردرگمی بود که چطور شاه دست به همچین کاری زده و بعد فرار کرده و از مملکت نیست. خودش سوگند خورده بود که پادشاهی جز پادشاهی چیزی، اینا در تدارک این بودن که همه پرسی بکنن شورای سلطنت دوباره تشکیل بشه، که وقتی اون روز 28م این رجاله ها از جنوب شهر تهران و جای دیگر آمدن و آوردن اینا رو بیرون، اینا بیشتر از 3-4 هزار تا نبودن، هیچ گونه چیزی دال بر این نیست که اینا بیش از اون بودن. و ما دیدیم در جنبش زن زندگی آزادی برای 9 ماه این جماعت بزرگ در ایران بیرون آمد، ولی بدون همکاری بخشای از نیروهای نظامی اتفاق متاسفانه نیفتاد در ایران که این عوض بشه. البته تحول کرد زن زندگی آزادی، ولی ما میبینیم که 3-4 هزار نفر که آمدن بیرون علیه مصدق و نیروهای انتظامی با اینا همکاری کردن و خیابان از طرفداران مصدق پاک شده بود، اینا توانستن اون کودتا رو انجام بدن. خیلی ممنون جناب مهندس کردستانی عزیز. خب الان من سوالی که برام پیش اومده بود که اول میپرسم بعد سوال اصلیمو دارم از شما که دارم، صحبت این بود که این همونجور که از جناب دکتر پرسیدم گفتم که این کودتا نبوده و یکی از دلایلی هم که دارن میارند این که شاه میتونست عزل بکنه و یک نامه‌ای هم دادن که چاپ کردن و دادن بیرون و گفتن که این نامه‌ای هست که عزل مصدق رو به مصدق داده بودن. میتونید از اینجا من این سوال رو باز بکنم که نظرتون شما رو بدونم در رابطه با این کودتا و عزل مصدق و اون نامه رو، تا بعد به سوال بعدی برسم. درود بر شما و بر بینندگان برنامه. با کمال میل. بفرمایید. بله. خب همونطور که دوستان اشاره کردن پیش از من، برنامه کودتا از قبل ریخته شده بود، تنظیم شده بود، بنابراین تغییر یک نخست وزیر نبود که خبرنگار بین‌المللی ما وقتی ازش سوال میکنن که نظرت نسبت به 28 مرداد چیست، میگه 28 مردادی نبود، شاه نخست وزیر رو عوض کرد، همونطور که 26 نخست وزیر رو در 37 سال دوران سلطنت خودش عوض کرد. یعنی
با یک دروغ مسئله رو سرهم بیاره. ولی خب وقتی دروغی گفته میشه خیلی راحت میشه این دروغ رو برملا کرد. اولا شاه 26 نخست وزیر رو در دوران 37 سال پادشاهیش یا سلطنتش تغییر داد. آیا قبل از اینکه این کار رو بکنه نامه نوشت به نخست وزیر و این نامه رو ساعت نیمه، یعنی نیمه شب، در حقیقت نیمه شب برای نخست وزیر فرستاد؟ چرا در روز 24 مرداد وزیر دربار نرفت این نامه رو ابلاغ کنه؟ چرا خود شاه نخواست شاه بره به دیدن ایشون؟ و چرا شاه پاشد رفت به شمال؟ چرا قبل از اینکه این نامه به نخست وزیر برسه به جای روز نیمه شب برسه، اونم توسط سرهنگ نصیری رئیس گارد، نیروهای نظامی رفته باشن 3 تا وزیران رو بازداشت کرده باشن؟ موقعی در 26 مورد قبلی اینطوری بوده. آیا وقتی که میرن اینو ابلاغ بکنن با نیروهای نظامی میرن و مسلح میرن؟ خب تمام اینا نشون میده که این حکم تغییر نخست وزیر نیست، حکم بر کودتایی است بر ضد دولت ملی مصدق. خب وقتی این نامه این وقت شب میره، آقای فشارکی بوده گویا زنگ میزنه مصدق، میپرسه که این آقای نصیری نامه آورده و با یه نیروی نظامی هم پشت سرش، خودش هم مسلحه، که مصدق میگه نامه رو بیارید. ایشون باشه نامه رو نگاه میکنه و میبینه که نامه طوری تنظیم شده که قبلا به صورت سفید توسط شاه امضا شده و بعدا پر شده. به این دلیل 3 خط اول از نظر نوشتاری با این 2 خط که خیلی ریز نوشته شده و که این بالای امضای شاه قرار بگیره، همه نشان دهنده ایه که این نامه رو شاه قبلا امضا کرده قبل از نوشتن این حکم. و همین دلیل دستور میده که او رو بازداشت کنن نصیری رو، و بعدم یه عده وزیرا که بازداشت شده بودن دستور میده که اونها هم آقای ریاحی وزیر دفاع دستور میده که آزاد میکنن و مصدق تصمیم میگیره فردا صبح موضوع رو با شاه که در شمال هست در میان بذاره. ولی شاه هواپیما رو پر بنزین کرده و آقای خاتم یا خاتمی که بعدها داماد ایشون شد او رو آماده میکنه و قبل از اینکه مصدق بتونه با شاه تماس بگیره و بگه این نامه یه همچین اشکالاتی داره جریان چه، شاه به سمت بغداد میره. از اونجا میدونیم که برو. بنابراین این تغییر یه مثلا ساده تغییر نخست وزیر نبود. حالا مسائل زیادی مطرح که تا این موقع 2 تا طرح آمریکا داشت. میگفت یا باید مصدق حمایت بکنیم یا حمایت نکنیم و قدرت به دست حزب توده‌ای بیفته که روسیه شوروی پشت سرش ازش حمایت. ولی ما پیشنهاد سومی مطرح کردیم، گفتیم نه حمایت مصدق و نه عادی گذاشتن جریان که به قول شما ممکنه حزب توده به قدرت برسه. پیشنهاد ما اینه که کودتا بکنیم، یعنی راه سوم انگلیس و آیزنهاور و فرانک دالس این بود که کودتایی انجام بشه و مصدق برکنار بشه، حزب توده هم به قدرت نرسه. پس موضوع کودتا مطرح بوده، نه تغییر نخست وزیر. بعدم تغییر نخست وزیر توسط پادشاه، آیا قبلا باید کرمیت روزولت جاسوس آمریکایی و مأمور CIA بیاد ایران؟ آیا باید ایشون با پول بیاد که این دلارها رو تبدیل بکنه به تومان و توزیع کنه توسط اون آقای مقدم بین جاسوس های انگلیس برادران رشیدیان
و پول برسه به دست طیب و حسین رمزویخی و نمیدونم محمود مسکر و فلان که حرکت بکنن به سمت مرکز شهر. و همونطور که اشاره کردن هندرسون 27 مرداد به دیدن مصدق میره و میگه که شما جلوی توده‌ای‌ها رو نمیگیرید و ممکنه توده‌ای‌ها قدرت رو به دست بگیرن. مصدق دستور میده به احزاب ملی و به نیروهای انتظامی دستور میده که اولا به نیروهای ملی میگه بیرون نیان، طرفداری هم مصدق نکنید. به نیروهای انتظامی دستور میده که اگر کسی اومد در مقابلش بیسید. بنابراین نیروهای ملی اون روز به میدون نیومدن و الا راحت میتونستن حریف این چند هزار نفری که از جنوب راه افتاده بودن بدون هدف و به خاطر پول، اونم در کامیون سوارشون کرده بودن. ولی در نتیجه اینا بیرون نیومدن و مسعود حجازی و محمد علی خنجی بعدها اعلام کردن که این که خلیل ملکی دستور داده بیرون نیان، بنابراین با کودتا همراه بوده، در صورتی که خلیل ملکی دستور مصدق اجرا کرده بوده. این خیانتی بود که مسعود حجازی و خنجی کردن و بعدها خنجی پشیمون شد و خودکشی کرد. به هر روی در همین زمان کسانی که مأمور بودند تانک ها رو به حرکت در بیارن به سمت تهران به طرفداری از این چند هزار نفری که از جنوب حرکت کردن، میرن در پادگان اشرتیه اونجا و این نوشته شده، حتی در نیمروز چاپ لندن نوشته شد. وقتی میرن سرهنگ امین خلیلی رئیس پادگان اشرت‌آباد مخالفت میکنه که اینا تانک ها رو بردارن و به سمت مرکز شهر بیان. اینها به فکرشون میرسه یه خب برنامه نباید قطع بشه، باید این کودتا انجام بشه. به فکرشون میگن حق با توه، بریم تو دفتر سرهنگ، بریم تو دفتر شما با هم مذاکره کنیم، یا شما ما رو قانع میکنید یا ما شما. سرهنگ امیر خلیلی میپذیره و میره در دفتر. تا وارد دفتر میشه اینا در میبندن، امیر خلیلی رو زندانی میکنن و میرن تانک‌ها رو سوار میشن و میان به سمت تهران. و رادیوی تهران که میگیرن به دروغ مرتب میگفت که من خودم شاهد بودم که میگفت دکتر فاطمی کشته شد، مصدق بازداشت شد، سرتیپ زاهدی نخست وزیر شد و اینو مرتب تکرار میکرد. و همون روز، همون زمانی که رادیو اینا رو اعلام کرد، من با دو تا از دوستانم، خسرو که الان در لندنه و احمد که سرهنگ شد و در تهران زندگی میکنه، ما دیدیم که هر چی در خونه مصدق هست برمیدارن میارن و میبرن. ما منظرمون در منیریه بود، چهارراه لشکر با دوچرخه اومدیم جلوی خونه مصدق و خب ناراحت بودیم. حتی میدونیم گلدون رو میبرن، گلدونای خونه رو، حتی میبینیم در رو اللولا در میبرن. به هر حال انقدر ما ناراحت بودیم که متوجه نبودیم که اعلام حکومت نظامی کردن. احمد رفت و خسرو هم که روی تنه چرخ من بود، ما اومدیم از خونه مصدق به سمت خیابان در کاخ به سمت سپه تانک ها حرکت میکردن و مرتب میگفتن حکومت نظامی برین خونهاتون. و ما مفهوم حکومت نظامی و تانک ها رو نمیدونستیم. تا خودمون رسوندیم به منزل دیدیم تمام مغازه ها بسته شده و چون تابستونه صاحبان مغازه ها در خیابون خوابیدن. ولی رادیو همچنان اعلام میکرد که فاطمی کشته شد، مصدق دستگیر شد، استان ها اعلام وابستگی کردن. آیا تمام اینا فقط به خاطر تغییر یه نخست وزیر بود؟ جناب مهندس کردستانی عزیزم، همینجور که الان کاملا روشن شد از فرمایشات شما و دیگر دوستان مهمانان عزیز که هیچ شک و شبهه‌ای نیست که این کودتا رخ داده. آمریکایی‌ها اسناد CIA رو که چطور این کودتا رو سازمان دادن، به کیا پول دادن، نقشش رو چجور بوده، همه اینا رو دادن که همینجور هم که برای دوستان پخش کردیم. سوالی که من تو ذهنم میاد این هستش که چرا و به چه دلیل
هنوز این مسئله تاریخی یکی از موانع و مشکلات اتحاد و ائتلاف در اپوزیسیون هست. میتونید یه اشاره بکنید به این؟ بله، از دید من کسانی که میخوان استبداد سلطنتی رو در آینده ایران بعد از جمهوری اسلامی در ایران مستقر کنند، رویداد 28 مرداد بزرگترین ضعف تاریخ استبداد سلطنتی میدونن. بنابراین سعی میکنن که تا اونجایی که میتونن این رویداد رو ضعیف بکنن و به مصدق حمله بکنن و از سوی دیگه روی آبادانی هایی که در این دوران استبداد شده تاکید میکنن. اما از دید من زماندار رو نمیشه تنها با میزان آبادانی هایی که کرده، کارهای آبادانی هایی که کرده سنجید. باید بر میزان آزادی هایی که به مردم داده، به جامعه داده و آزادی رو در جامعه نهادینه کرده سنجید. و این کاری بود که مصدق کرد و این که منافع حاصل از فروش نفت در خدمت همین آبادانی ها قرار می گرفت که قرار بگیره ساختن راهن، ساختن راه ها، دانشگاه ها و کارخانه ها، کارگاه های زیربنایی، اینها قرار بود انجام بشه، ولی این کودتا مانع از این شد و اون تحریم، البته تحریم فروش نفت مانع شد و بعد این کودتا مانع شد که مصدق از درآمد نفت این مسائل و این کارهای آبادانی رو بتونه انجام بده. سپاسگزارم. جناب دکتر اکبری، اگر سوال من خاطرتون هست میتونم نظر شما رو داشته باشم در این رابطه که ممکنه تکرار بکنید. شنیدم. به چه دلیل هنوز این مسئله کودتای 28 مرداد که یک مسئله تاریخی هست مشکل بزرگی شده و مانعی هست برای اتحاد و ائتلاف بین نیروهای ملی در واقع در این شرایط بسیار بحرانی؟ نخست اینکه جناب کریمیان، واقعا اینکه به هر صورت تاریخ در نهایت یک نوع روایت بر اساس واقعیتی که اتفاق افتاده، بر اساس حوادث، بر اساس سند و دفتر و دیوان همونطور که قبلا خدمتتون عرض کردم. اینه که به هر صورت حق و حقوق هر آدمی است که نظرات خودش رو عنوان بکنه و برداشت خودش رو عنوان بکنه. ما در زمان مصدق حتی در همون 3 روز که به اصطلاح روزهای سرنوشت ساز 25 تا 28 مرداد بود، جالب توجه این هستش که یک این چنین حکومتی که بسیاری از سلطنت طلبان البته به غلط و یا به عمد عنوان میکنن که یک حکومتی بود غیر قانونی، تمام مطبوعات آزاد بودن. یعنی 6 مطبوعات که در اختیار در از سازمان‌های جاسوسی آمریکا و انگلیس بود، در همون 3 روز تبلیغات علیه مصدق رو ادامه میدادن. مصدق 28 ماه حکومت کرد و ما می‌بینیم در نظر بگیریم که رضا شاه 14 سال 16 سال پادشاه بود، 37 سال محمد رضا شاه پادشاه بود، بیش از نیم قرن. مصدق 28 ماه به اصطلاح نخستین قوی ترین و طولانی ترین دولت دموکراتیک مشروطه رو در اختیار داشت به عنوان رئیس دولت. پس مصدق موفق شد. البته بر اثر مسائل دیگر زندگیش هم بود، ولی یعنی حوادث دیگر هم بود، اما من به اصطلاح توجه رو میذارم رو اون 28 ماه. این 28 ماه در اصل برای مردم ایران از نقطه نظر حافظه تاریخی یک مدل ایجاد کرد. شما در ایرانی که وقتی نگاه میکنید از حکومت‌هایی که روی کار بودند در حداقل در عرض 100 سال گذشته 3 نوع حکومت رو داریم در واقع. یک نوع حکومت دیکتاتوری پادشاهی بوده، حالا چه زمان قاجارش رو بگیرید یا چه زمان محمد رضا شاه رو بگیرید و چه مسلماً 25 سال بعد از مصدق رو بگیرید، زمان محمد رضا شاه دیکتاتوری بوده. یعنی پادشاهی مطلقه یک مدل که این پادشاهی مطلقه تحت نظر زیر فرمان رضا شاه و زیر فرمان محمد رضا شاه یک سری نوین سازی هم در ایران کرده. یعنی یک سری عناصر مدرنیزاسیون به خصوص از نقطه نظر اداره و ساختمان و کشور اینا و انجام داد. این یک نوع مدل به اصطلاح توسعه یا مدرنیزاسیون آمرانه. بعد اون وقت شما بگیرید مدل دیگرش که خب این 44 سال قبل بوده رو به 45 سال حکومت واقعا تاریک و خونین جمهوری اسلامی.
واپسگرا متحجر متعلق به نه 1500 سال پیش بلکه بیش از اون، که این هم کارنامه‌اش رو پس میمونه. یک حکومت مشروطه که بخشش در صدر مشروطیت بوده ولی اوجش در 28 ماه دوره مصدق بوده. مصدق مشروطیت رو در واقع نمایندگی میکنه. مشروطیت هم یعنی مشروط بر اراده‌ی مردم، یعنی مردم بایستی که نظر داشته باشن و در امور و سرنوشت خودشون دخالت بکنن. اینکه مردم چه تصمیمی میگیرن. مصدق حتی پس از کودتای 28 مرداد همونطوری که در خاطرات و تعلماتش نوشته گفته من جمهوری اعلام نکردم برای که چیزی که مهمه دموکراسیه، و اون زمان گفته هنوز این داستان ها نبوده و شاه سرنگون نشده بوده، بعد از گفته که محتوا مهمتر از شکل. پس الان هم بنده عرض میکنم محتوا مهمتر از شکله، و اگر ما بخوایم به محتوا نگاه بکنیم ببینیم از این سه مدل واقعی که در ایران روی کار بوده، یک مدل آخوندها و جمهوری اسلامی، یک مدل پادشاهی استبدادی چه زمان قاجار چه زمان سلطنت پهلوی، دو پادشاه، و یک مدل مشروطه به ویژه 28 ماه اوجگیری مشروطه در دوره مصدق. اگر ما این سه مدل بگیم بگیم مردم ایران امروز به دنبال چه مدل حکومتی برای آینده هستن. اگر ما به اینها نگاه کنیم متوجه میشیم اگر آزادی میخوان، آزادی اجتماعات میخوان، زندانی سیاسی نمیخوان، میخوان در امور خودشون دخیل باشن، میخوان ابراز نظر کنن، میخوان به حساب گرفته بشن، چه زن چه مرد، چه در شهرها و استانهای مختلف، بایستی قبول کرد که مدل مصدق کامل نیست، بی عیب نیست، ولی اون 28 ماه یک مدل بسیار قویه و رمز این که مصدق 28 ماهه در مقابل حکومت 45 ساله آخوندها و حکومت نزدیک بیش از 50 سال دو پادشاه پهلوی چرا انقدر اهمیت داره، این هستش که میبایستی به وسیله کسانی که همونطور که آقای کردستانی مهندس گفتن، کسانی که به دنبال حکومت مطلقه سلطنتی هستن و اون رو مدل میدونن و تنها به ظواهر امرش نگاه میکنن نه به دخالت مردم در سرنوشت خودشون، میباید این حکومت 28 ماهه رو نفی بکنن، با اینکه خودشون 50 سال و یکی دیگر 45 سال فرصت داشت، باید اینو نفی بکنن. پس بایستی که 28 مرداد واقعیتش با همه شواهدی که وجود داره نفی بشه که جوانان ایران، جوانان برومند ایران، زن و مرد نتوانن با این چشمانداز فوق‌العاده‌ای که ایجاد کردن به نام زن، زندگی، آزادی به یک حکومت آزادی و دموکراسی برسن و مدلش رو هم در مشروطیت و در حکومت مصدق جستجو کنن، نه در خود مصدق که دیگر زنده نیست و نه در سران مشروطیت که دیگر زندگی نیستن، ولی مدل، این مدلی که میبایستی نابود بشه که جا باز کنه برای یک مدل استبدادی. من این نتیجه گیری رو اعلام میکنم که ببینید دلیل این که کودتای 28 مرداد رخ داد در این بود که دولت ملی دکتر محمد مصدق اولین دولتی بود که پرچمدار حاکمیت ملت بر کشور بود. حکومتی بود که به دنبال استقرار دموکراسی و حقوق شهروندی بود و سه مثلث، یعنی این مثلث یا این سه استعمار پیر و استثمار جدید که اینها به هم ساختن از یک ضلعی تونستند سازماندهی کنند کودتای 28 مرداد رو و خوشبختانه آمریکایی ها حداقل آمدن اسناد این کودتا رو که بیش از 1000 صفحه هست این رو منتشر کردن که جای هیچ شک و ابهامی نباشه که کودتای رخ داده. آمریکایی ها و اینتلیجنس سرویس انگلستان برنامه ریزی کردن، مامورانی گذاشتن که این کودتا رو اجرا کنند، هیچ شکی نیست. قسمت بعدی که چرا الان این مسئله کودتا توسط سلطنت طلبها و نیروهایی که بیشتر میخوان برگردن و استقرار حکومت پهلوی رو دوباره باز کنن در این بوده که برای اولین بار بود که یک حکومت ملی سر کار اومد و تلاش کرد که پادشاه رو در چارچوب قانون اساسی محدود نگه داره و پادشاه در حکومت دخالت نکنه و اینها مجبور هستن که این رو کودتا اعلام بکنند، کودتا رو نفی کنند، انکار کنند تا برای برنامه بعدی که شرایط واقعا بغرنج و خطرناکی رو این جمهوری اسلامی بر مردم ایران تحمیل کرده امید برگشت به این حکومت باشه بدون پاسخگویی. در برنامه بعدی
به قسمت دیگر از این قسمت تاریخ معاصر میپردازیم. خواهش میکنم که به اون برنامه هم توجه کنید. با سپاس و تشکر از مهمانان عزیز که این چنین وقت گذاشتن و این مسئله رو باز کردن. سپاس. شب و روز شما بخیر.